જ્ઞાત્રનો પરમાત્માનો મહોત્સવ જાણે એમ જ લાગે કે પ્રતિષ્ઠાનો મહોત્સવ લાગે છે. અદ્ભુત માહોલ, અને આ માહોલની વચ્ચે હવે ધ્વજારોહણનો સમય બહુ નજદીક આવી ગયો છે. સૌથી પહેલા ધ્વજ પૂજા થશે, ત્યારબાદ 3 પ્રદક્ષિણા થશે, ત્યારબાદ 12 અષ્ટપ્રકારી પૂજા ધ્વજદંડ અને ધજાની થશે, અને ત્યારબાદ ધ્વજારોહણનો પ્રસંગ થશે. આપણે ખૂબ ઉલ્લાસથી આ ધ્વજાના પ્રસંગની અંદર આપણો એક ભાવ ધજાની જેમ એકદમ શિખર ઉપર લાવવાનો છે કે અમારા જીવનમાં પણ આવો ધજાનો પ્રસંગ, પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠાનો પ્રસંગ, આવા સુકૃતના અવસર અમારા જીવનમાં પણ આવે એવી ભાવનાની સાથે સૌથી પહેલા આવી જાઓ, પરિવારવાળા બહાર આવી જાઓ. ભાઈ नम सीधा चैवन्याय सर्वसाय दुभ्य पंचवर्ण ध्वज शोभिति घुघरी को धमका हेमदंड मनमोहनी लगो कटा रसा रण करती नाचती शोभती जिन हर
पुलो मजा मौलि निवेशनेन प्रदक्षिणे कृत्य जिनालयन्तं महाध्वजं कीर्तिमिव प्रदत्य पूजामकार्षे नवमीं विढौजा। त्रण प्रदक्षिणा। चलो बड़ी बात मारुति बात त्रण प्रदक्षिणा છે આશે देखो कोई जगह ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं ह्रीं परम पुरुषाय बोलो परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय श्रीमते जिनेन्द्राय देवाधिदेवाय 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 ध्वजं पूजां यजा महे उड़े धजा उड़े धजा उड़े धजा उड़े धजा
शासन का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, गुजर शासन का परचम लहरा दो, बजने दो, बजने दो, गुजर शासन का परचम बजने दो, बजने दो, बजने दो, गुजर शासन का परचम बजने दो। इधर बाहर आर्टिस्ट का सब बंद हो गया, एक बार देख लीजिए। चलो आने दूर रखो, ध्वजा दूर रखो, एकदम दूर रखो, आने आने आगे रखो, आने आगे रखो, ध्वजा दूर रखो। हाँ અહીંયા બોલો લઈ લો, અરે અહીંયા એના ઉપર બસ મોટી થાળી લાવો, એ થાળીની અંદર જ કરવાનું, મોટી થાળી લાવો. ભાઈ મોટી થાળી આપજો અંદરથી, પરત આપો ને, પરત ના ના પરાતની જરૂર નથી, પરાતની જરૂર નથી, એને બહાર મૂકો, આમાં મૂકો, આમાં મૂકો. ચાલો નવરત नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यां। જોઈ લો ઉપર કળશ ને દેખાય છે કે નહીં જોઈ લેજો. ભાઈ કોલ્લેસ ભાઈ આપજો, આમાં ભાઈ તું સંજયભાઈ બાલાવીએ છે। આને જરાક આમ રાખ. હાડી ડંકો ગાડી લોકો કોણ આગળ છે? એને નહીં આને નહીં બસ દેખાય છે, બસ બસ દેખાય છે ને અંદરથી તમે દરિયા ઉભા રહો ઉપર સીધા. આ બી દેખાય છે ગાડી લોકો ક્યાં? એ આગળ આવ હાડી ડંકો પાછળ તો પછી દેખાવું જોઈએ રાજેશ આમ લો. જે આપ બસ એના પાસે પકડી રાખો, ખુરશી લાવો, એ ખુરશી આપજો, લાલ લાલ લાલભાઈ ખુરશી આપજો અંદરથી। એક મિનિટ અહીંયા જ છે લાસ્ટ નાચ લાગે મુકોશ બાંધી દો બધા અહીંયા આવો તો હું કહું એ ફટાફટ કરવા માંડો, આને પાછળ મૂકો. હા, આને લઈ લો, આને ઉપર કરો, આ લઈ લ્યો આને ઉપર કરો. ઉપર તમે મૂકી દો ને આની ઉપર. આગળ મૂકો હા ઉભા રહી ડંકો ભાઈ એક મિનિટ દેખાય છે બધું દેખાય. દેખાય છે ને બરોબર નિરાલ તું અહીંયા ઉભો રહે ચાલો જલમ સમર્પયામી नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यां। जल पूजा जुगते करो मिले अनादि विनाश, जल पूजा फड़े मुझ हजो मांगो एम ब्रह्मास। ओम ह्रीं श्री परुजा परमेश्वराय जल मंदिर वाले शिव जी निद्राय जल पूजा इजा महे स्वाहा। मेरु शिखर नमरावे ओ सुरपति, मेरु शिखर नमरावे। जन्म काल चिन्मर जी को जानी, पंजरू में करियावे ओ सुरपति, मेरु शिखर नमरावे। अनुष्ठा નવરત નવરત नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यां। चलो चंद्राजी थाली आपने जो शीतल गुण जी मान्यो शीतल प्रभु मुकुरन, आत्म शीतल करवा भणी पूजो अरिया, केवल पूजो अरिया। पूजना ओम से કરે છે બધા. બરાબર વ્યવસ્થિત રાગમાં બોલો હવે. शीतल गुण जे मारया, शीतल प्रभु मोहन,
जन्मजरामृति निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय पुष्पं यजामहे परमेश्वराय जन्मजरामृति निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय रूपं यजामहे स्वाहा दीपक पूजा द्रव्य दीपक सुविवेक की करता दुख होय भोग अवग दीपक प्रकट होय भाषित लोकानो ओम प्रेम शिव परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामृति निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय दीपक पूजाय जामहे स्वाहा अखंड आशते ग्रही नंदावर्त विशाल पूरी प्रभु सन्मुख रही काणी सकल जग जाड़ ओम प्रेम शिव परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामृति निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय श्रीमते जामहे स्वाहा साखिया मोरा मोदारे बेड़ा बेड़ा नमो सीधा जन्मदे सर्व साधुभ्य अनहारी में करा भीड़ नहीं दूर करे देवनी जिए अनहारी शिव संकरता ओम प्रेम शिव परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामृति निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय निवेद्य पूजाय जामहे स्वाहा पूजा बड़े पल्लवे धरिराग पुरुषोत्तम पूजी करे मागे शिव फल त्यागे ओम प्रेम शिव परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामृति निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय फल पूजाय जामहे स्वाहा आदि पूजा गुरुदेव વજ્ર પંજર સ્તોત્ર હાથ જોડો બધા હાથ જોડે છે તમારે ક્રિયા કરવામાં આવે છે પણ ક્રિયા કરજો ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम लाभपदात्मकम आत्मा रक्षा करम वाच वज्राम्यं स्मराम्यः ओम नमो हरिहरताय शिरास्तिकं शिरसि स्थिता ओम नमो सब सिद्धानां मुखे मुखपटाम्बरा ओम नमो आयर्याणा अंगरक्षाति साये ओम नमो पूर्वचाराण आयुधं हस्तयोद्रः ओम नमो लोय सब साहुना मोक्ष के पाश में ऐसो पंछी नमुकारो शीला वज्र वैदले सवातावर अनासनो वप्रो वज्र वयो वै मंगलाणं च सवेसी
श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। હાથમાં ફૂલ લો. હાથમાં ફૂલ લેજો. કોઈ ખાલી 5 જણ. ખાલી પરિવારના 5 જણા, બાકી કોઈ પણ. વિજયાબેનને બોલાવો. વિજયબેન બતાવજો આગળ. પ્રફુલભાઈ બતાવજો આગળ. અહીંયા આવજો. પ્રફુલભાઈ નામ છે. અહીંયા આવી જાઓ. પરમાત્માની આ ધજા પ્રસંગે શાંતિની એક સરસ મજાની ઉદ્ઘોષણા આ સ્તોત્રની અંદર કરવામાં આવે છે કે આપણા આ ધજારોહણના પ્રસંગ દ્વારા વિશ્વમાં અને આપણા નગરમાં અને આપણા આત્મામાં શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય. નવો રથ સિદ્ધાચાર્ય અધ્યાય શરૂ સાધુ રોગ શોકાદિવિદોષૈરજિતાય જિતાય નમઃ શ્રી શાંતયે તસ્મૈ ગીતા શિવ શાંતયે શ્રી શાંતિજીન ભક્તાય ભવ્યાય સુખ સંપદા શ્રી શાંતિ દેવતા દેવા શાંતમ અપનીયતામ અંબાનિધિ કદંબાય સિદ્ધિ બુદ્ધિ સમન્વિતા સીતે સિંહે સ્થિતા ગૌરી વિતનોતુ સમીજિતમ ધરાધિપતિ પત્નિયા દેવી પદ્માવતી સદા શુદ્રોપદ્રવતઃ સામામ પાતુ ફુલ્લત્પણાવરી ચક્રધરા ચારુ પ્રવાલાદલદિદિતિ ચિરામ ચક્રેશ્વરી દેવી નંદતા દવતાચમામ ખડગો ખેટકો દંડા બાણપાણી સ્થળિદ્યુતિ તુરંગ ગમના ક્ષુપ્તા કલ્યાણાની કરો તુમે મથુરાયામ સુપાર્શ્વશ્રી સુપાર્શ્વસ્તુ પરક્ષિકા શ્રી કુબેરા નરારૂઢા સુતાંકા વધુઓ ભયાત બ્રહ્મ શાંતિ સમમ પાયા દપાયા વીર સેવકા શ્રીમદ્વીરાપુરે સત્યા येन कीर्ति कृता निजा श्री शक्र प्रमुखायक्षा जिना शासन संस्थिता देवी देवास्तदन्येऽपि संगम रक्षन्त्वपायात् श्रीमद्विमाननारूढा मातंग यक्ष संगता सामां सिद्धायिका पातु चक्रचापेषु धारिणी. ચલો પરિવાર વધાવો વાસુશી અને ત્યાર પછી વાસસ્કેપ માટે જીના 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 ઉડા ગુલાબ દાદા તારી ધજારે લહેરાય લહેરાય જીના 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 ઉડા ગુલાબ દાદા તારી ધજારે લહેરાય લહેરાય રંગ તારી પ્રીતિનો રંગ તારી નીતિનો રંગ વૈરાગ્યનો લાગ્યો એ લાગ્યો જીના 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 ઉડા ગુલાબ દાદા તારી ધજારે લહેરાય. ઓ ચલો ભાઈ વાસ્કપ લઈ લો કેમ ગયા બધા હા ઓમ નમો જીનાનામ ઓમ નમો જીનાનામ શરણાનામ શરણાનામ મંગલાનામ લોકોત્તમાનમ રામ રીમ રોમ રે રોમ રે રોમ રે રોમ રોમ રહ અસ્યા ઉષા ત્રૈલોક્ય રામ ભૂતાય ત્રૈલોક્ય રામ ભૂતાય
ક્લીમ આમ ક્રોમ અર્યંત દંડ ધ્વજેશુ વાસી દેવ દેવીનામ સંઘસ્ય ચ શાંતિમ કુરુ કુરુ શાંતિ કુરુ કુરુ પુષ્ટિ કુરુ કુરુ શાંતિ કુરુ કુરુ પુષ્ટિમ કુરુ કુરુ પુષ્ટિ કુરુ કુરુ પુષ્ટિમ કુરુ કુરુ પુષ્ટિ કુરુ કુરુ વૃદ્ધિ કુરુ કુરુ સમૃદ્ધિ કુરુ કુરુ પ્રમોદમ કુરુ કુરુ સ્વાહા થાળી થાળી લાવ મુદ્રા લાવ ગીત બોલો ગીત ગાઓ છો વચ્ચા પરિમાત્માથી રંગાશી મારું આત્મા પરિમાત્મા વળી જશે મારો આત્મા પરિમાત્મા વળી જશે મારો આત્મા થશે પ્રભુનું મિલન વાતે વાતમાં થશે પ્રભુનું મિલન વાતે વાતમાં પરિમાત્મા વળી જશે મારો આત્મા પરિમાત્મા વળી જશે મારો આત્મા આત્મને પરિમાત્મનો છે સંગ જયો છે યાર આત્મને પરિમાત્મનો છે સંગ જયો છે યાર બોલ શ્રી સંકેશ બોલ શ્રી સંકેશ ઉપાસના ભગવાન કી અદ્ભુત માહોલ 3 વર્ષ પહેલાની આ ઘટના યાદ આવે છે એક જોયેલું સ્વપ્ન એક કરેલી ભાવના ક્યારે નિષ્ફળ નથી બનતી. હૃદયથી કરેલી એક ભાવના અને મનોરથ હોય જ્યારે પોતાને રહેવા માટે એક ફ્લેટ નહોતો, નાનકડી રૂમમાં 9 જણના સભ્ય રહેતા હતા અને એ વખતે એમણે વિલમાં લખેલું કે જો આગળ ભવિષ્યમાં તમારી પાસે સંપત્તિ આવે તો એક ભવ્ય જિનાલય, શિખરબદ્ધ જિનાલય પરમાત્માનું કરવું છે. અને કદાચ એટલી તાકાત ન હોય તો એક ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા તમારે કરવાની છે. અને એ ભાવના, હૃદયથી કરેલી ભાવના, મનના કરેલા શુભ મનોરથ આજથી 3 વર્ષ પહેલાં માતુશ્રી કસ્તુરબેન પદમસિંહ શાહના પરિપૂર્ણ થયા. જ્યારથી દાદા દાદીએ બેઠા છે ત્યારથી આખા વાતાવરણનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું છે. આજુબાજુમાં રહેનારા ભાવિકોના ભાવ પણ ચડતા રંગે છે. પરમાત્માના દર્શન પણ જે નહોતા કરતા એવા વ્યક્તિઓ પ્રભુની પૂજા કરવા માંડ્યા છે. અને એમાં મિલનભાઈનો પરિવાર જ્યારથી ગત સાલે એમણે પહેલી ધજા તો પરિવારવાળાએ ચડાવી, આમ તો યાવત જીવ આ લાભ એમનો છે કેમ કે એમણે સ્વદ્રવ્યથી આ જિનાલયનું નિર્માણ કરી અને સંઘને અર્પણ કર્યું. પણ પ્રેરણાના કારણે ઉદારતા કરી અને સંઘને આ ધજાનો લાભ પણ સંઘને આપ્યો અને ગયા વર્ષે ચડાવો બોલાયો અને બહુ સારી બોલીમાં લગભગ 1.25 લાખ જેટલા રૂપિયાની અંદર આ પરમાત્માની ધજાનો લાભ આ પરિવારે લીધો. ગયા વર્ષથી એમનો ભાવ જ્યારથી ચડાવો લીધો ત્યારથી આ ધજાની તૈયારી, આ ધજા કેવી રીતના કરશું ને શું કરશું ને કેવી રીતના થશે, આ લગાતાર 12 મહિનાથી આ ચડતા ભાવ. જો વર્ષ પહેલાં લીધેલી આ ધજા એનો મળેલો લાભ આખું વર્ષ, સંપૂર્ણ વર્ષ આ ભાવ એમનો ચડતા પરિણામે રહ્યો. અને આજે મન મૂકીને સર્વસાધારણમાં પણ 1,08,000નું યોગદાન આપી આ 3, 4 અને 5 દિવસનો આ ભવ્ય મહોત્સવ એનું આયોજન અને એની અંદર આજે ધજાનો સમય આવી ગયો, ક્ષણ આવી ગઈ. આવું એક અદ્ભુત સરસ મજાનું વહેલી સવારે પણ આટલી સંખ્યા ભેગી કરવી બહુ જ્યારે અઘરી છે.
પણ પ્રભુનો પ્રભાવ એવો છે કે અશક્યને શું કરે? શક્ય કરી નાખે. અસંભવને છેક મુંબઈ, દાદર, ગોરેગામ અને મુંબઈના ઘણા બધા ગામોમાંથી ભાવિકો આવી ગયા છે. ભિવંડીના તમામ સંઘોમાંથી આવ્યા છે. અનેક સંગીતકારો અને વિધિકારો પણ પધાર્યા છે. મહાબોધિશ્વરજી મહારાજ છેક ગઈકાલે સુવિધિનાથ પરમાત્માની ધજા ચડાવી દાદા ગુરુદેવ પ્રેમ શ્રીશ્વરજી મહારાજનો ગુણાનુવાદ કરી અને આજે એ પણ પધારી ગયા છે. એટલે આવા સરસ માહોલની વચ્ચે હવે આવતા વર્ષમાં પણ આના કરતાં એક ચડિયાતા ભાવની સાથે આપણે આ પ્રભુનો ચડાવો કરવાનો છે. અને એનો લાભ જેમ મિલનભાઈએ ગયા વર્ષે લઈ અને એક વર્ષ સુધી ઓલા જીરણ શેઠની જેમ ભાવના ભાવતા રહ્યા કે ચોક પુરાવું અને મંગલ ગાવું. આજે શું આવે? હા, આજે પ્રભુજી આજે ધજા મેરે ઘર આવે રે. આવો ચડતો ભાવ એમની જેમ તમારામાં પણ આવે. એટલે હાથ જોડો, અંગૂઠે શ્રી ગુરુ ગૌતમ સ્મરી પાંચિત વરદાતા 9,000, 11,000, 21,000, 36,000. 36,000 1 2 3 4 प्रभु आएंगे हो धजा आएगी आएगी धजा आएगी. हेलो, धजा आएगी आएगी धजा आएगी. मेरे आत्मा के भाग आज खुल जाएंगे धजा आएगी. हेलो, मेरे आत्मा के भाग आज खुल जाएंगे धजा आएगी. कौन होगा वो भाग्यशाली परिवार जिनके घर के अंदर ये धजा आएगी और पूरे साल ये धजा कब चढ़ाओ मैं, कब परमात्मा की धजा चढ़ाओ, ऐसे मनोरथ उनके आत्मा के अंदर सतत बहते रहेंगे और उसी मनोरथ के साथ रोज परमात्मा की पूजा करेंगे. सब हाँ 63,000 बोलो भाग्यशाली. सुंदर अवसर, अद्भुत लाभ. 65,000 ने 65 आया 1,72,000 ने 72. वारे वाह, 72,000 ने 72 માં. બોલ ભાગ્યશાલી. 72 કરું 81 ડેવલપ માંથી 72,000 માં. બોલ ભાગ્યશાલી. 81,000 ને 81 માં. વારે વાહ, 81,000 માં. 99,999. સોનાના વધ્યા, ચાંદીના વધ્યા, કોના વધ્યા? પ્લેટના વધ્યા. 1,41,000 નહીં, અને એકલા એમ સંઘ સાથે સંઘ સાથે હશે. 1,55,000 માં. 1,55,000 માં. 1,55,000 માં. 1,55,555 માં. हेलो, बोलो भाग्यशाली. एक दूसरे में हाथ ऊपर करने बता क्या बात है? बच्चों में हाथ ऊपर क्या बात है? बोलो भाग्यशाली. मेरी लगी रे प्रभु संग में ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे प्रभु संग में ये दुनिया क्या जाने भाई क्या जाने रे. अरे मैं जानू मेरा पशु जाने, मैं जानू मेरा पशु जाने. मुझे मिल गया मैंने काम ये दुनिया क्या जाने. मुझे मिल गया मैंने काम दुनिया क्या जाने. જેમને આ 1,55,555 માર્ક સુધી પહોંચાવ્યા છે એમને હું વિનંતી કરીશ કે થોડાક માટે આપણે રહીને જતા, કારણ કે પછી આપણે પછતાવો થશે કે મેં ચડાવો લઈ લીધો તો સારો થાત, અને પછી ઘરે જઈને તમને તમારી બાયડી પણ કહેશે અરે શું તમે થોડાક માટે રહી ગયા, લઈ લેવાનો હતો. 1,55,555. હમણાં તલેગાંવમાં માત્ર 125-150 ઘરનો સંઘ અને ત્યાં ભગવાન જીરાવાલા પાર્થનાથ દાદાની પ્રતિષ્ઠા અને ધજાનો આદેશ તમે નહીં માનો. ધજા ચડાવવાનો આદેશ કેટલો હશે? આખું નિરસન થઈ જાય.
14 કરોડ અને 50 હા હા 14 કરોડ અને 50 લાખમાં એક જ વ્યક્તિએ આ ભગવાન જીરાવલા પાર્સના દાદાની ધજા તો ચડાવી ભેગી બીજા પણ નાના મોટા ઘણા બધા લાભ, જમણવારના લાભ, મહોત્સવના લાભ, આવા બીજા પણ લાભો લીધા. ત્યારે આપણે તો બહુ નાનકડો, અહીંયા તો સેલમાં મળે છે, સેલમાં હોલસેલ મળે છે, આટલો સરસ મજાનો લાભ મળે છે. થોડા માટે ચૂકતા નહીં. બોલો 1 લાખ 1,61,061 અને 61,061 પશ્વેજીનંદા વામાનંદા પશ્વેજીનંદા વામાનંદા હરી જાઉં તુझ पे मैं रोज रोज रे हरी जाऊं तुझ पे मैं रोज रोज रे वो दादा दरवाजा तेरा खोल खोल रे दादा दरवाजा तेरा खोल खोल रे પુણ્યશાલીઓ પરમાત્માના દરવાજા તો રોજ ખુલ્લા છે, પણ હવે આપણે આપણા આત્માના દરવાજા ખોલવાના છે. આપણે આપણા તિજોરીના તાલા ખોલવાના છે. અને જે આસક્તિમાં જે આપણે પડ્યા છે એ આસક્તિને છોડીને લક્ષ્મીને સદવય કરવાની છે. લક્ષ્મીને આ વખતે તમે ખર્ચો નહીં સમજતા. આ લક્ષ્મીનો જે તમે સદવય કરો છો એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારે પૂર્વ ભાવમાં, આગળના ભાવમાં તમારે એક કામ આવવાનું છે. અદ્ભુત લાભ છે. પુરુષ બોલ ભાઈ 1,61,061 1,61,061 બોલ ભાઈ આ બોલું કે નહીં, બોલું કે નહીં. 666 આવ્યું ને એટલે મને 15 દિવસ પહેલા, 15 વર્ષ કે 16 વર્ષ, હા, સિદ્ધિ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન ગચ્છાધિપતિના નિશ્રામાં અને બધા આચાર્ય ભગવાન પણ હતા, મહાબોધિ સુશ્રમા પણ હતા, અને એમની નિશ્રામાં 666 સિદ્ધિ સબ થયા હતા. અદ્ભુત લાભ એ વખતે થયો હતો. એવો સુંદર 1,66,666 1,72,000 अरहम अरहम हेलो अरहम 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 अजब गुण अरहम लागिरे अजब गुण अरहम लागिरे. देखिए, बोलने वाले बोलते रहिएगा, सामने वाली पार्टी मजबूत है. हाँ, इतना ध्यान रखिएगा. आप अगर सोच रहे हो कि आपको इतने में मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है. आप बोलते रहिए, बस सामने वाली पार्टी बोलने के लिए तैयार है. ये बोलते, हाँ, सुंदर चंदन दलाली का लाभ मिलेगा आपको. हाँ, ओम ओम. ભાઈ અહીંયા રાજા ને મંત્રી પણ સામ સામે બોલે, બાપને બેટો સામે બોલે, અને હસબન્ડ ને વાઈફ પણ. આ તો ભગવાનનું શાસન છે. અહીંયા કોઈને મોનોપોલી નથી કે હું જ મારું કરું. અહીંયા તો જેને ભાવ જાગ્યા એ બોલી નાખે. બોલવા માટે જે બોલશે એને પુણ્ય મળશે. બોલ બાકી એક બોલતે 1,72,000 172 મારી બાજુ. हाँ, 1,72,000 हमारा. हाँ, મારી બાજુ છે. हाँ, एक बोल बोले बाकी से चलता बढ़िया आपको. एक धक्का और तो संसार को नहीं छोड़ना है पुण्यशालियों. ये लक्ष्मी के जो हमारा मोह है उसको छोड़ना है. बहुत अद्भुत लाभ है और बहुत ही कम. हाँ, 1,00,000 भाव है. 1,72,000 एक बार जय छे. एक धक्का 72,000 एक धक्का दे दो बस. हाँ, हो जाएगा, मिल जाएगा. ઓ ભાઈ 1,75,000 1 2 3 4. जीरो ला 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 जीरो मेरे गुला हजारों जवाब नहीं. जीरो मेरे गुला हजारों जवाब नहीं. 1,75,000 1,75,000 यहाँ बाजू. बोलो भाग्यशाली.
એક 75 એક વાર એક 80 કરી દો એટલે એક 9 નો આંકડો આવી જાય. હા, એક 80. બોલો ભાગ્યશાળી. 1,75,000 મણ એક વાર 1,75,000 મણ એક વાર 1,75,000 માં બે વાર. ચલો રજા અપાય છે. એક મિનિટ સામ સામે ચાલે છે હવે ક્લિયર કરે છે એ ઉઠ જા हो मेरे सिर पर रख दो दादा अपने. બોલો બોલો શું હતું થઈ ગયું ક્લિયર બોલો ભાગ્યશાળી. હા, કાંઈ વાંધો નહીં. આગળ ઘરમાં પણ છે તો વાંધો નથી. ખીચડીમાં જ ઘી સારો લાભ છે. હા, બહુ સારો લાભ છે. બોલો ભાગ્યશાળી. 1,75,000 માંડ એક વાર એક વાર 1,75,000 માંડ બે વાર વિચારી લેજો. હજી પણ વિચારી લો પુણ્યશાળી. 75 રહ્યા ત્યાંથી છે 1,80,000 માંડ. અનુમોદના 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 વારંવાર. અનુમોદના 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 વારંવાર. 180 સલામી આપતો રહે भाई मंगेश इधर बोल ध्यान रखना सलामी रखना कंटिन्यू હા, 1,80,000 માંડ 1,80,000 करूँ बेसास 1,80,000 માંડ. बोलो भाग्यशाળી. अरे सीधा बेसास 1,80,000 मान वन का भाव सिर्फ ₹1 है पुण्यशालियों. एक साल तक पुण्यशालियों, मैं तो कहता हूँ 1 साल तक हमें अपने लिए कुछ कम खर्च कर लेना चाहिए, पर ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता. ये ध्यान रखना. एक फोन हम कब लाएंगे, एक साड़ी हम कब लाएंगे, हमारे लिए कब लाएंगे, क्योंकि हमारे लिए जो खर्च किया हुआ पैसा है ना वो कर्म बंध का कारण होगा, पर परमात्मा के लिए खर्च किया हुआ पैसा वो पुण्य बंध का कारण होगा पुण्यशालियों. और पुण्य का अवसर ये मनुष्य भाव में ही मिलता है. ये मनुष्य भाव में ऐसा है जहाँ पर हम पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं. बोल भाग्यशाली. 1,80,000 मान एक बार 1,80,000 मान जय श्री બે વાર 1,80,000 आदेश अपाय છે. સાવધાન દેવલોક માંથી. ओ राजा 1,80,000 मान एक बार 1,80,000 मान આદેશ हो रहा है. બે વાર 1,75,000 सावधान 1,80,000 मान अढ़ी बार 1,80,000 मान पड़ा 3 बार 1,80,000 मान 1,80,000 मान 1,80,000 मान नासिक नासिक ચલો આપો 1,80,000 मान આપો 3 बार बहुत सी संख्या परिवार वासी से मैंने बता जो अगर नाम संकेश्वरना पारसना संकेश्वरना पारसना पाश्विनाथ पाश्विनाथ जय 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 श्री पाश्विनाथ. જેને આવતી વસ્તુ રજાનો લાભ લીધો છે પુષ્પાબેન પ્રાણલાલ મહેતા પરિવારની ખૂબ ખૂબ 1 2 3 4 पाश्विनाथ पाश्विनाथ जय 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 श्री पाश्विनाथ 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 जय 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 श्री पाश्विनाथ. ગામ બોલાય अनुमोदिना 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 वारंवार. अनुमोदिना 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 वारंवार. सुकृत की अनुमोदिना अनुमोदिना वारंवार. अनुमोदिना 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 वारंवार. बोल श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की. ગયા વર્ષે સંકેશ્વર દર્શન એમાં ધજા ગઈ બીમાં અને આ વર્ષે સંકેશ્વર દર્શન એ અને બી એટલે અક્ષયને
દેવ મને લાગે કાયમી ધજાનો આદેશ હવે આ શંખેશ્વર દર્શનવાળાને આપી દઈએ. એટલા ફ્લેટ હવે વારા ફરતી એક જણ આ એક ધજાનો લાભ લેતા રહે એવી ભાવના રાખીએ અને ઉડતાની સાથે આપણા સુકૃતની રોજ અનુમોદના થાય. એ વાળા તો વધારે નસીબદાર એટલા માટે છે કે નીચે જ ઉપાસ રહે છે. આખી બિલ્ડિંગવાળાને વારંવાર સુપાત્ર દાનનો લાભ, ઉકાળેલા પાણીનો લાભ, વૈયાવચનો લાભ, આવો સરસ મજાનો લાભ કાયમ માટે મળતો રહે છે. આ શંખેશ્વર દર્શન અને આ પરિવાર જેમને આવો સરસ મજાનો લાભ લીધો એ બધાની ખૂબ ખૂબ ચલો હવે પરિવારવાળા ધજાનો સમય થઈ ગયો છે એટલે બધા ખૂબ ઉલ્લાસની સાથે આ દાદાના શિખર ઉપર આપણે ધજા ચડાવ્યા. લઈ લો ચલો માથામાં ધજા. ઓમ પુણ્યાહમ પુણ્યાહમ ઓમ પુણ્યાહમ પુણ્યાહમ પ્રિયંકા ઓમ પુણ્યાહમ પુણ્યાહમ પ્રિયંકા તમે ખોલીને આપણા છેડામાં અશોક અહીંયા રહી જાય તને રસી જોશે આમાં રસી હું લઈ આવ્યો છું. હા આજે વાંધો નહીં તમે ત્યારે ખોલી નાખી. લાગે તરીકે છે અને કાતર ક્યાં છે કાતર વિશાલભાઈ Oh
આવતા વર્ષની ધજાનો લાભ પણ બહુ ઉલ્લાસપૂર્વક મોટા ચઢાવા સાથે આદેશ આપવામાં આવ્યો. આમ ઓફ સિઝન છે, અડધું ભિવંડી ફોરેન પરદેશમાં છે. હવે તો કાશ્મીર તો આઉટ ઓફ ડેટ થઈ ગયું. ગોવાને હવે કોઈ નામ પૂછતું નથી ગોવાનું. હવે અડધું ભિવંડી આઉટ ઓફ છે અને એની વચ્ચે પણ ક્યાંક લગ્ન પ્રસંગ ચાલે છે, ક્યાંક કોઈક વળી બીજા પ્રસંગો છે અને એની વચ્ચે પણ આ બહાર અંદરનો હોલ ભરાય એવો નહોતો એટલે બહાર જ ચોકની અંદર આજના દિવસે આપણું આ મંગલિક આ બૃહદ શાંતિ સાંભળીએ. મોટી શાંતિ ધજારોહણના પ્રસંગ પછી આ એક ભાવના કરવાની છે કે આ પ્રસંગ દ્વારા જે પુણ્ય પ્રાપ્ત થયું છે એના દ્વારા સકળ સંઘની અને સમગ્ર વિશ્વની શાંતિ થાય એવી ભાવનાની સાથે હાજરો. નમો અરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સર્વ સામૂણમ, એશો પૌંચ નમુકારો સંપમાવપનાશનો, મંગલાનંત સભ્યેશમ પડમમ હવૈ મંગલમ વસકરમ. વસગ્ગહરં પાસમ મંદામિ કમગણુકમ વિસર વિસનિંદાસમ મંગળ કલ્યાણ આવાસમ વિસર પુલ્લિંગવંતમ કંઠે ધારી જો સયામણો તસ્સ ગહ રોગમારી દુઠ્ઠ જરા જંતી વસામમ ચિત્તૌ દુર્મંતો તુજ પણા બોલ હોય નર ત્રી એસવી જીવા પાવંતીનું દુઃખ દોકચમ તો સમત્ય લબ્ધે ચિંતામણી કપપાય બપાઈએ પાવંતી અભિગેણમ જીવા ઐરામ રમઠાણમ ઈય સંતો મહાયસ ભક્તિ પર નિપરણ હિયણ તા દિવ્ય દેજબો હિમ ભવે ભવે પાસ જીણ ચંદ श्रुत वचनां प्रस्तुतं सर्वमेतत् ये यात्रायां त्रिभुवन गुरोरर्हता भक्तिभाज तेषां शान्ते भवतु भवतामर्हदादि प्रभावा दारोग्य श्री धृतिमति करी वैष्णवे ध्वंस हेतु भो भो भवे लोक ये परतिरावत विजय संभवनाम समस्त प्रथम जन्मन्या सर्वप्रकंप अनंतरम अदिना विघ्नाय ज्योतिर्माधिपति सुकुशाकंठ चालनानंतरम सकल सुरासुरेंद्र सह समागत्य सविनया मर्हत् पट्टारकं गृहीत्वा गत्वा कर्कात्री शृंगवित्त जन्माभिषेका शान्तिमुद्घोषयति यथार्थं कृतानुकारमिति कृत्वा महाजनो इन्नगता सपन्था इति भवजने सह समेत स्नातविडे सान्द्रविदा शान्तिमुद्घोषयामि च तुजयत्र स्नातरिमत्सवनन्तिम अनन्तरमिति कृत्वा कर्णं दत्त्वा निशम्यतां स्वाहा. ओम पुण्याहं पुण्याहं भगवंतर हंत सर्वज्ञ सर्वदर्शन श्रीलोकनाथ श्रीलोकमिद श्रीलोकविद्या श्रीलोकेश्वर श्रीलोकजोतकराः ओम ऋषभाजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभा सुपर्श चंद्र प्रभा सुति शीतल श्रेय सभा सुविद्या विमल अनंत धर्म शांति कुंतु और मल्लि मुनि सर्वता नमी नमी पार्श्व वर्तमानंत जिना शांत शांति करा भवन्तो स्वाहा. ओम मुने मुनि प्रभा पूज्य दुर्भिक्षकांतरेषु दुर्गमार्गेषु रक्षन्तु नित्यां स्वाहा. ओम ह्रीं श्रीं धृतिमति कीर्तिकान्ति बुद्धि लक्ष्मी विद्या विद्या साधना प्रवचन निवेशनेषु सुकृतनाम मनोजयन्तु ते जिनेन्द्रः. ओम रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्र संगला वचन विषय प्रतिचक्र वृषदा काली महाकाली गौरी गंधारी सरस्वती माजरा मानवीर अच्युता मनसी मानसी षोडश विद्या देवी रक्षन्तु नित्यां स्वाहा. ओम आचार्य पाद्य प्रवृत्ति श्रवणस्य श्री समानस संघ शांतिरे भवतु तुष्टिरे भवतु पुष्टिरे भवतु. ओम ग्रहश्चन्द्र सुरंगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहित सुलगोपाला सोम यमा वरुण कुबेर वासवती स्कंद विनायक गोपिता ये च निविग्राम नगर क्षेत्र देवता दैस्य सर्व प्रियन्दम प्रियन्दम अक्षर कोश कोष्ठकरणपतश्च भवन्तु स्वाहा. ओम पुत्र मित्र भ्रातृ कुलदा श्रुत सज्जन संबंधी बंधुवर्ग सहित नित्यं चामज प्रमोदकारिण अस्मिन् जपमण्डलायत निवासी साधु साधु राक्षरगणं रोगोपसर्ग व्याधि दुःख दुर्भिक्ष रोगशोषणाय शान्तिर् भवतु. ओम तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि मंगल सदा प्रतिरूपदानि पापानि शान्ति दुरितानि सर्वपापं भवन्तु स्वाहा. श्रीमते शान्तिनाथाय नमः शांति विदायिने त्रैलोक्य श्यामराधीश मुकुटाभ्यर्चिताम्रे शांति शांति कर श्रीमान शांतिं दिशतु मे गुरु शांतिरेव सर्वेषां येषां शान्तिर्गृहे गृहे. उन्द्रुष्ट रिष्ट दुष्ट ग्रागति दुष्प्न दुर्निमित्तादि संपादिते संपन्नामग्रहणं जयति शान्ते श्री संघ जगत जनपद राज दिवराज श्री वचनं गोष्ठिक पुरुषगण व्याण व्यारे शान्ति. बोलो श्री श्यामल संघ शान्तिर्भवतु श्री जनपदानां शान्तिर्भवतु श्री राजाधिपानां शान्तिर्भवतु श्री राजसन्निवेशानां शान्तिर्भवतु
ઓમ સ્વાહા. ઓમ સ્વાહા. ઓમ સ્વાહા. ઓમ શ્રી પાર્શ્વનાથાય સ્વાહા. ઓમ શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથાય સ્વાહા. एषा शान्ति प्रतिष्ठा यत्र तत्र देवशानेषु शान्ति कलशं कृत्वा कुङ्कुम चन्दन कर्पूरा गरजोपवास कुसुमाञ्जलि समेत स्नात्र चतुष्कृतां श्री संघ समेत शुचि शुचि वपु पुष्प चन्दनाभरण अलङ्कृत पुष्पमालां कंठे कृत्वा शान्तिमुद्घोषयित्वा शान्तिपानीयं मस्तके दातव्यमिति नृत्यान्ति नृत्यां मणिपुष्पवर्षां सृजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान् कल्याणवाजो हि विनाशिषेति शिवमस्तरजगता परैतनिरता भवन्तु पूर्णमणा दोषाभयास्तु नाशः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अहं तीर्थयारमाया शिवादेवी कुम्मनयरनिवासिनी अहं शिवं तुम शिवं हसिवो वसवं शिवं भवतो स्वाहा उपसर्गाक्षयं यान्ति चिद्यन्ते विघ्नवलया मनः प्रसन्नामेति पूज्यमाने दिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जय 10 મિનિટ. સુરતમાં વર્ષો પહેલા એક ભાઈએ પોતાનો બંગલો બનાવ્યો. બંગલાની અંદર બાથરૂમમાં એણે માર્બલ નાખ્યું. આજે આશ્ચર્ય નહીં લાગે કે જમાનામાં માર્બલ બંગલાની અંદર તો બરાબર, બાથરૂમ સુધી માર્બલ. એના ગુરુદેવને સમાચાર મળ્યા. એક જ પોસ્ટકાર્ડમાં એટલું જ લખ્યું, આવતા ભવમાં મરીને એ જ બાથરૂમમાં વાંદા તરીકે ઉત્પન્ન થવું હોય તો બાથરૂમનો યુઝ કરજે. તાળું મારી દીધું. 20 વર્ષ સુધી એ બાથરૂમનો ઉપયોગ ના થયો. અને એક દિવસ વિચાર આવ્યો, આ બાથરૂમ એમને પડ્યું રહે એના કરતાં એને ગોડરૂમ બનાવી દઉં અને બાથરૂમને બદલે પરમાત્માનું મંદિર. 1997-98માં અમે ત્યાં ચાતુર્માસ અમે સામે ચડીને એના બંગલામાં પરમાત્માના મંદિરના દર્શન કરવા ગયા. આ બાજુ દેરાસર, આ બાજુ લિફ્ટ. અમે કીધું કે તમારા જ ઘરમાં તમારે ભગવાનના મંદિરમાં જવા માટે લિફ્ટ? અરે ભાઈએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો. બેડરૂમમાં સૂતો હોઉં, અચાનક તબિયત બગડે અને એ વખતે આ બેડરૂમમાં કાળ કરી જાઉં, પરલોકમાં ક્યાંક દુર્ગતિમાં ચાલ્યો જાઉં. ભાવ એવા છે, મારા પ્રાણ છૂટે ત્યારે સામે કોણ હોય? પરમાત્મા. એટલે મારા બેડરૂમમાંથી પણ હું ઘસડતો લિફ્ટમાં જઈ બટન દબાવું, લિફ્ટ નીચે ઊભી રહી, દરવાજા ખુલે અને સામે કોના દર્શન થાય? આંખ મારી ઉખડે ત્યાં બોલો શંખેશ્વર દેખાય. શંખેશ્વર દર્શન એ હોય કે બી હોય, સીડી છે હવે થવાનું છે. શંખેશ્વર દર્શનમાં રહેનારા બહુ નસીબદાર છે. કીધું ને હમણાં જ, જે વખતે પોતાનું ઘર લેવા માટે પણ સમસ્યા હતી એ સમયમાં ભાવ ભાવ્યા હતા, મારું પણ એક મંદિર હોય. અંજુર ફાટાવાળા ભાવ ભાવે છે, મારું પણ એક ઘર હોય. મેરા ભી એક ઘર હો જાય. અને આ માતુશ્રી આવા ભાવ ભાવ્યા. પહેલા પ્રતિમા સિમંદર સ્વામીના ભરાવ્યા, આજે 7 રસ્તાની અંદર. એના પછી લાભ લીધો સહસાવનમાં ગિરિરાજ ગિરનાર તીર્થ ઉપર જે સમૌસરણ બન્યું એના દ્વારોદ્ઘાટનનો લાભ.
એ કાળમાં એમને 15,000માં મળ્યો. નાના મોટા લાભ લેતા 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 આજે જેને શિખર કહી શકાય આવું શિખરબદ્ધ મંદિર વર્ષોની જહેમત અને મહેનત પછી 2 વર્ષ પહેલા સકળ સંઘની હાજરીમાં ઓમ પુણ્યાહમના નાદ વચ્ચે 2500-2200 વર્ષ પ્રાચીન ભગવાન શંખેશ્વર 500થી અધિક વર્ષ પ્રાચીન આદિનાથ અને શાંતિનાથ દાદા આવા 3 પરમાત્મા આ શિખરબદ્ધ જિનાલય ઉપર પ્રતિષ્ઠિત થયા. સ્વદ્રવ્યનું મંદિર હોવા છતાં પરિવારની ઉદારતા કે ધજાનો લાભ અહીં ભિવંડીમાં રહેનારા પરિવારો જો લેતા હોય ખુશીથી ગયા વર્ષે 1,25,000, આ વર્ષે 1,80,000, આવતા વર્ષે તમારે લેવા અમારા મહારાજના ભાવ એટલા ઉછળતા છે. આંકડો તમે બોલજો, રૂપિયા ભરી દેશે હિતેશભાઈ, બરાબર છે? ચડતા ક્રમે દિન ચડતા ક્રમે અહીં બેઠેલા અને પૂછું છું, દાદા ગાદીએ બેઠા પછી તમને તકલીફ આવી કે તમને? હા બોલો. પુણ્યાય વધી, તમારી પુણ્યાય વધતી ચાલી છે. બોલ્યા ને હમણાં જ, વૃદ્ધિમ ગુરુ કુરુ, પુષ્ટિમ ગુરુ કુરુ, તુષ્ટિમ ગુરુ કુરુ. કોઈ પણ દાદા ગાદીએ બેસે સકળ સંઘની આબાદી વધે. આવા પ્રાચીન પરમાત્મા જ્યારે ગાદીએ બેઠા હોય, આખા ભિવંડીની આબાદી અત્યારે વધી રહી છે. એમાં અંજુર ફાટાની તો ખાસ. ગઈકાલે હું ત્યાં હતો ત્યારે મેં કીધું આ ગોકુળનગર ખાલી થઈ રહ્યું છે. હા, રોજના 2 ઘર, 1 ઘર દર મહિને ઘટતા જાય છે અને એની સામે અંજુર ફાટા વધતું જાય. મેં કીધું બોલો, લક્ષ્મણ રેખા એવી બાંધી દઉં કે એની બહાર કોઈએ જવાનું નહીં. ગોકુળનગરની બહાર બાંધું કે અંજુર ફાટાની બહાર? મને કે ગોકુળનગર ને અંજુર ફાટા બરાબર, ભિવંડીની બહાર નહીં જવાનું. એનો મતલબ આજે અંજુર ફાટા દિન દુગુના और रात चौगुना बढ़ रहा है. આજે આ ધજા ચડી આવતા વર્ષે અંજુર ફાટા શંખેશ્વર ધામ શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘનો પુણ્યોદય જો જોર મારતું હશે તો આવતા વર્ષે 2 કામ થશે. દાદાની ધજા તો એ કેવો સરસ પરિવાર છે. ગયા વર્ષે હાલારીએ લીધો એટલે આ વખતનો બરાબર. કયા ગામના છો? વડાલિયા. વાહ, આ વડાલિયા સિંહણ. અને હવે જેને લીધો એ વડાલના છે. વડાલ ને વડાલિયા. મારા સાહેબ 52 ગામ में तो वडाल तो अचलो જ નહીં. बताए 52 ગામ વાળા થોડા रियता હતે હે? મારવાડી છે કે નથી? કટે કિયા હે મારવાડ રા? અલી ઉંગલી તો ખડી કરો. ઓ લાલન પાલન, એમનું બહુ લાલન પાલન કરીએ ત્યારે આંગળી ઊંચી થાય. બ્યાવર, બીકાનેર, બાડમેર, જયપુર, જોધપુર કોઈ બાકી નથી. અને પિંડવાડાથી લગાવી સિરોઈ જિલ્લો, જાલોર જિલ્લો, પાલી જિલ્લો, હેમ કટે મલીલા અંજુર ફાટામાં તો 108 તો અમારું આગળ જ બેઠું છે. હા, 108. આવતીકાલે મોદીજીનું 108નો રથ દોડે છે. હા, કેટલામાં દોડે છે? 360માં, 70માં કે અબકી બાર? અત્યારે તો નવકાશીમાં 400 પાર થઈ ગયા. હવે આવતીકાલે 400 પાર ખબર નહીં. પણ વડાલ ગિરનાર તીર્થના જ્યાં બેસણા જ જૂનાગઢ, ત્યાંથી નજીકની અંદર આ ગામ કયા ભગવાન છે? વડાલવાળા ક્યાં ગયા? ભરતભાઈ હિરાસરમાં છે. એવા વડાલવાળા પરિવારે આવતા વર્ષની ધજા ઉછળતા ભાવે લીધી છે. હાલારીને લાભ મળી ગયો, ગુજરાતીને લાભ મળી ગયો. હવે 108 વાળા બાકી છે. એના પછી મારવાડ વાળા હેંગ કટેક ભરાના હોમે આવો, હોમે આવો. હવે વારા પ્રતિ લાભ જો લેતા રહે તો બધાને એમ લાગે આ પારસ મારા પોતાના નહીં બીજાના. આ પારસ મારા પોતાના.
દરેક ઘરમાંથી એક વખત પણ જો આ ધજાનો ચડાવો લેવાય તો કેટલા વર્ષ સુધી આપણે હોઈએ કે ના હોઈએ રિઝર્વેશન થઈ જાય. આવા ઉછળતા ભાવ સાથે આ ધજાને ચડાવતા રહેજો. અમારા અક્ષયબોધી મહારાજ તો નસીબદાર છે. મેં કાલે જ કીધું, અમે 2 ભાઈઓએ આ ભિવંડીને વેચી દીધું છે. હા, ગોકુલનગર હોય તો મા બોધીએ સંભાળવાનું અને અંજુર ફાટા આવે અક્ષય બોધી મહારાજે સંભાળવાનું. અહીંયા જેટલી ફાગણ સુદ તેરસ થાય ત્યારે મારો હજી નંબર લાગ્યો નથી. મનીષભાઈ, તમે મેરા નંબર કબ લગેગા? અમારા નંબર નહીં લગા હોય. દર વર્ષે એમનો લાગે. અને આ દાદાનું દેરાસરમાં પણ હું ગયા વર્ષે નહોતો ધજામાં, આજે 3જી ધજા એમને લાભ મળી ગયો. એનું કારણ છે, કારણ કે આ દેરાસરમાં પ્રફુલભાઈ, જીતુભાઈ કે કસ્તુરબેન પદમસિંહભાઈએ આ દેરાસરમાં પૈસા પૂર્યા છે અને એમણે પોતાના પ્રાણ પૂર્યા છે. તમે બધાને ખબર છે 10 વર્ષ કેટલી મહેનત કરીશ, કેટલા વિઘ્નો આવે, વંટોળિયા આવે, વાવાઝોડાઓ આવે. આની વચ્ચે અમારા કાંતિભાઈ હોય, ચેતનભાઈ હોય, એ સિવાય પણ નાના મોટા ભાગ્યશાળીઓએ સાથે રહી અને એમને સપોર્ટ આપ્યો. અને આજે આ શિખરબદ્ધ જિનાલય આખા ભિવંડીમાં પ્રાચીનમાં પ્રાચીન પરમાત્મા જો ક્યાંય હોય તો ક્યાં આવવું પડે? ભિવંડીમાં અંજુરપાટામાં શંખેશ્વર દર્શનમાં આવા આ પ્રભુની ધજા દર વર્ષે ઉછળતા ઉલ્લાસ સાથે લહેરાતી રહે. એની સાથે સાથે સોનામાં સુગંધ આવતા વર્ષે, જે ગયા વર્ષે 1 મેના દિવસે આપણે શિલાન્યાસ કર્યો, આજે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર તૈયાર થઈ ગયો. હિતેશભાઈ, 1લો માળ ચાલુ છે, એના પછી 2જો માળ, 3જો માળ બધાનો ભરેલો છે. માટે આપણે 3જો માળ અત્યારે કરવાનો નથી. 2 માળનો આવો એક ભવ્ય ઉપાશ્રય આવતા વર્ષમાં, હું તો ઈચ્છું છું ફાગણ સુદ તેરસ પહેલા જો આ ઉપાશ્રયનું કામ પૂર્ણ થઈ જાય તો એક બાજુ 6 ગાંવની યાત્રા અને બીજી બાજુ શંખેશ્વર ધામ જૈન સંઘનો ઉપાશ્રયનું ઉદ્ઘાટન. 10,000 માણસ વગર બોલાવે આવે તો એ ઉપાશ્રયના ઉદ્ઘાટનમાં પહેલા જ દિવસે સદાની પગલાં થઈ જાય કે ના થઈ જાય? સકળ સંઘના પગલાં થઈ જાય અને પછી આ સંઘને બેસવા માટેનું એક જાજરમાન સ્થાન ઊભું થઈ જાય. તમે જો વાણિયા છો તો તમે લોભિયા તો હો. અમે વાણિયાના ગુરુ છીએ તો અમે તમારા કરતાં ડબલ લોભિયા છીએ કે આ એક અપાસરાથી નહીં ચાલે. બાજુમાં 3,000 વારની જગ્યા પડેલી છે, એને લેવાની છે. એમાં સાધ્વીજીનો અલગ ઉપાશ્રય અને એમાં આના કરતા 4 ગણું મોટું શિખરબદ્ધ દેરાસર. આની 3,000 વાર છે. એની સામે અંજુર ફાટામાં 3,000 ઘર છે. બરાબર છે? બધા મળીને 3,000 ઘર થઈ જાય. એક જણ 1 વાર લખાવે, આજે કામ પૂરું. ખાલી 1 જ વાર લખાવાનું, આજે કામ પૂરું થઈ જાય. એની હાવ એમ કહેવાય છે ધીરુભાઈ અંબાણી એક પ્રોજેક્ટ પૂરું થાય, ઓફિસમાં એમની ટીમ બેસે, આપણી જેમ કલાકો બગાડે ના. અરે શું દેરાસર પાછળ તો મેં આમ કર્યું, મેં તેમ કર્યું. ચેતન, અમે આમ કર્યું ત્યારે આ બેસી જવાનું કે ત્યારે આ દેરાસર થયું. ધીરુભાઈ અંબાણીનું સૂત્ર યાદ રાખો, જિંદગી મેં ભૂતકાળ ભૂલી જવાનો હોય. એક પ્રોજેક્ટ પૂરો થાય એ તરત જ ટીમ ભેગી થાય એટલે પહેલો પ્રશ્ન કરે, વોટ નેક્સ્ટ? બોલો અબ ક્યા કરના હૈ? દેરાસર થઈ ગયું, ઉપાશ્રય ચાલુ થયો. આવતા વર્ષે ઉપાશ્રય પૂરું પછી તરત જ આપણી ટીમનો પહેલો પ્રશ્ન હોવો જોઈએ, હિતેશભાઈ વોટ નેક્સ્ટ? હવે શું કરવું છે? હવે ભાટિયાને બોલાવો, બેસાડો, ફેસ ટુ ફેસ
એના ટાટિયા નહીં ખેંચતા. પાટિયાને બેસાડી એની સામે ફેસ ટુ ફેસ બેસી ભાવ નક્કી કરો અને બાજુની જગ્યા એની હાવ આપણે લેવાની. આ રીતે ભવિષ્યની અંદર એક તીર્થ સદૃશ જિનાલય શ્રમણી ભગવંતોના ઉપાશ્રય આરાધના કરવા માટે આયંબિલ શાળા અફલાતુન પાઠશાળા બનાવવાની છે. આખા ભિવંડીમાં ન હોય મારી એવી ભાવના, સ્વતંત્ર પાઠશાળા જેમાં કોઈ ડિસ્ટર્બ ના કરે. સ્વતંત્ર પાઠશાળા સવાર બપોર ને સાંજ. એક મનીષભાઈથી નહીં ચાલે. આવા 3 મનીષભાઈ લઈ આવજો, બીજા 2 મનીષભાઈ. હા, 3 મનીષભાઈ જોઈશે. સવાર બપોર સાંજ. બેંગ્લોરની પાઠશાળા ખબર છે, ત્યાં 7-7 કલાકની પાઠશાળા હોય. જેને શાસ્ત્ર ભણવું હોય શાસ્ત્ર ભણે, સંગીત શીખવું હોય સંગીત શીખે, ગાથા શીખવી હોય ગાથા શીખે, અર્થ શીખવા હોય અર્થ શીખે, વિધિ શીખવી હોય વિધિ શીખે, અને પ્રતિક્રમણ ભણાવવાનું શીખે, અને પર્યુષણ કરાવવા જવું હોય એ શીખે. આજે જેમ આદિનાથ અક્ષય સુકૃત પાઠશાળા ચાલે છે, અને અમારે ત્યાં નેમિનાથ મોર્નિંગ પાઠશાળા ચાલે છે. આવી તમામ પાઠશાળાઓ બચ્ચાઓ માટે, બહેનો માટે, યુવાનો માટે, વડીલો માટે કોઈ બાકી ન રહેવો જોઈએ. ઘરનો બચ્ચો આખા દિવસમાં એકવાર તો પાઠશાળામાં આવવો જોઈએ. આવી એક સરસ મજાની વ્યવસ્થા એ પાઠશાળાની અંદર પણ કરવાની છે. આવા ઘણા કાર્યો બાકી છે. દર વર્ષે એક પ્રોજેક્ટ ખુલ્લો મૂકવાનો અને તરત જ બીજો પ્રશ્ન પૂછવાનો, વોટ નેક્સ્ટ, अब आगे क्या करना है. મારે બધું પતી જશે પછી આ બસ પછી આ લઈ લો, આના પછી તમને નહીં પૂછું વોટ નેક્સ્ટ. બરાબર છે જયેશભાઈ? આ લીધો પછી તમને કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ નહીં કરવાનો. જીવનભર આ પ્રોજેક્ટને પાર પાડવાની શુભેચ્છા. છોકરો મહાત્માની પાસે ગયો, મહાત્માને પ્રશ્ન કર્યો કે ગુરુદેવ, નરકમાં દેરાસર હોય? મારા સાહેબ સાંભળીને આશ્ચર્ય પડી ગયા કે કેમ આવો પ્રશ્ન પૂછે છે, નરકમાં દેરાસર? ત્યારે છોકરો તો નિર્દોષ જે હોય સાચી વાત કરે. એણે કીધું, હું રોજ રાત્રિ ભોજન કરું છું, અને તમે કહો છો રાત્રે ખાય એ ક્યાં જાય? નરકમાં જાય. પણ મને ભગવાનની પૂજા બહુ ગમે છે. હું પૂજા કર્યા વગર મોઢામાં પાણી પણ નથી મૂકતો. ગમે તેટલી તરસ લાગી હોય પણ ભગવાનની પૂજા તો હું કરું જ છું. અને એટલા માટે ત્યારે ગુરુ મહારાજે કીધું, પણ નરકમાં દેરાસરની શું જરૂર છે? તો કે નરકમાં જો ભગવાનનું દેરાસર કરવું છે ને, નરકમાં જો ભગવાનનું દેરાસર હોય ને, તો હું ભગવાનની ભક્તિ એટલી કરું કે નરક પણ મારા માટે શું બની જાય? મરીને સ્વર્ગ પછી મળે છે, પેલા જીવતા સ્વર્ગ ઊભું કરવું પડે છે. પરમાત્માની ભક્તિ એ નરક જેવા જીવનને શું બનાવે છે? સ્વર્ગ બનાવે છે. અને આપણે જોયું છે, જ્યારથી દાદા શંખેશ્વર આ જિનાલયમાં બિરાજમાન થયા ત્યારથી આ ધરતી સ્વર્ગ બની ગઈ છે. આખો માહોલ અહીંનો બદલાઈ રહ્યો છે. હજી થોડા વખત પછી અમે આવશું ત્યારે ઓર માહોલ ચેન્જ થશે. મા બોધીશ્વરી મહારાજ ભલે અત્યારે ગોકુળનગર વાળા રહ્યા, પણ ગોકુળનગર વાળા બધા અહીંયા આવી જશે, એટલે એ પણ પછી એટલે હમ સાથ આ માત્ર હાલારીનું નથી, કોઈ ગુજરાતીનું નથી, કોઈ ખાલી મારવાડીનું નથી. હમ સબ એક હૈ, સબકા સાથ और सबका विकास. મોદીનું સૂત્ર છે, ભેગા થઈને એ 400 પાર કરે કે ના કરે, પણ આપણે બધા ભેગા થઈને આવનારા ભવિષ્યમાં આ જે પ્રોજેક્ટ છે આપણા, એ અવશ્ય આપણે પૂરા કરશું. એ પહેલાં નેક્સ્ટ 2 કામ આપણે પૂરા કર્યા. સ્નાત્રનો મહોત્સવ દર બેસતા મહિને સ્નાત્રનો મહોત્સવ નામ આવી ગયા 12 મહિનાના. દર વદ દશમના સક્રસ્તવનો અભિષેક નામ આવી ગયા. હવે માત્ર દર પૂનમ 12 પૂનમ
પૂનમના લોકો અમેરિકાથી ભગવાન શંખેશ્વરના દર્શન કરવા માટે ગુજરાત જાય છે, ત્યારે તો આપણે ઘર આંગણે ભગવાન દાદા શંખેશ્વરના બેસણા છે, ત્યારે દર પૂનમે આ દાદાની વિશિષ્ટ ભક્તિ કરવા માટે સંધ્યા ભક્તિ, આપણે ત્યાં હોલસેલમાં સંગીતકારો છે, બધા કોઈ પ્રોફેશનલ નથી, અહીંયા બધા સેવાભાવી છે, જે પણ સેવા આપે છે, અમારા કાર્યકર્તા કહો, અમારું યુવક મંડળ કહો, અમારું મહિલા મંડળ કહો, અહીંના યુવાનો કહો કે વડીલો કહો, બધા સેવા આપી રહ્યા છે સરસ મજાની. ત્યારે બહુ નાનકડી સ્કીમની અંદર અમે શંખેશ્વર ત્યાં કાંદીવલીમાં છે, કાંદીવલીમાં 4000નો ભાવ સંધ્યા આ ભાવનાની ભક્તિનો રાખેલો છે. અહીંયા માત્ર નકરો 1200 છે, ઓનલી 1200, 12 નામ લેવાના છે. દર પૂનમે સામૂહિક સંધ્યા ભક્તિ પ્રભાવના તમારે જે આપી હોય, 5 રૂપિયા, 10 રૂપિયા, 50 રૂપિયા, 100 રૂપિયા, હવે તો 5-10ની કિંમત નથી, હવે પ્રભાવના બહુ મોટી મોટી થવા માંડી છે, એટલે તમારી જે ભાવના હોય રખાવજો. પણ 1200 રૂપિયામાં પરમાત્માની આંગી અને સાથે સાથે સંધ્યા ભક્તિ દર પૂનમ, માત્ર 12 નામ, ફટાફટ લેવા માંડો. मातृश्री धुनी देवी, शंकरलाल जी, लालत परिवार, ઇન્દુમતી બેન, मातृश्री इंदुमती बेन, जयंतीलाल जी, शाह परिवार, चाणस्मा, भरत भाई, सीमांसा भरत भाई, चंद्रभूष संघवी परिवार, અચળ કિશોરભાઈ. પૂનમે રાતના 9 વાગે આ સંધ્યા ભક્તિ 1.5 વર્ષના નામ આવી ગયા છે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. આવતીકાલે સકળ સંઘ સાથે વાતે ગાતે અંજુલ ટાવરના ટ્રસ્ટીઓ આવ્યા છે, વિનંતી કરે છે, તપોવનવાળા બેઠા છે, અંજુલ ટાવરવાળા ઊભા થાય. ફટાફટ. પૂજ્ય ગુરુબંધુ દત્તો, ભાઈઓ અને બહેનો, અંજુલ ટાવર સંઘ બધી મહારાજ સાહેબને વિનંતી કરે છે આવતીકાલનું વ્યાખ્યાન ત્યાં રાખવામાં આવે. બધાને સકળ સંઘને પધારવાની અમારી વિનંતી. સવારના 9 વાગે આવતીકાલે સવારે 9 વાગે અંજુલ ટાવરમાં બધા અહીંથી વાજતે ગાજતે અહીંથી અંજુલ ટાવરમાં બધાએ પધારવાનું છે. અને ઓસવાળ બોલો. શ્રી ઓસવાળ પાર્ક જૈન સંઘ અંજુર પાટા 5 તારીખે સવારે 9:15 વાગે પૂજ્યશ્રીનું વ્યાખ્યાન ત્યાં સાહેબજી આદેશ આપજો. 14 પરમ દિવસે ત્યારે સવારે 9 વાગે 9 વાગે વ્યાખ્યાન. સકળ સંઘને પધારવા ભાવભર્યું આમંત્રણ. ત્યારબાદ ઓસવાળ પાર્કની 24મી ધજા 24 વર્ષ થયા 11 તારીખ જેઠ સુદ પાંચમના આવે છે. સકળ સંઘને પધારવા ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. પૂજ્ય ગુરુદેવને પણ વિનંતી કરીએ છીએ, સાહેબજી આપ પણ નિશ્રા આપશો. ગુરુવાર 6 તારીખ મથાયણ વંદામી સુખ સતવા સાહેબ. ગુરુવાર 6 તારીખ શ્રી નૂતન શંખેશ્વર ધામમાં આપ પધારશો અને સકળ સંઘની વ્યાખ્યાનનો લાભ આપશો એવી વિનંતી. આપણે તક્ષ ચિરંજીવી તક્ષની 99 યાત્રા પરિપૂર્ણ થઈ તેની અનુમોદના નિમિત્તે શત્રુંજય જીર્ણોદ્ધાર કથાનું અનુષ્ઠાન પૂજ્ય મહાબોધિ સાહેબ ખાસ અક્ષરબોધિ સાહેબની નિશ્રામાં ગીત સંગીત સાથે સંભળાવશે. તો સકળ સંઘને પધારવા લાભ આપવા વિનંતી છે. આવતીકાલે 6 તારીખ આવતીકાલે 4 તારીખ અંજુલ ટાવર 9 વાગે વ્યાખ્યાન, 5 તારીખ ઓસવાળ પાર્ક 9 વાગે વ્યાખ્યાન, 6 તારીખ શંખેશ્વર ધામમાં શત્રુંજય ઉદ્ધાર ઉપર સરસ મજાનું પહેલીવાર અનુષ્ઠાન અમે પણ પહેલીવાર કરાવશું અને તક્ષની 99 નિમિત્તે રાખ્યું છે. 7 તારીખ પછી એક અહીંયા બેઠા જ છે લાઈનથી વિનંતી કરવા, પણ અમારો વિહાર છે. 9-10 તારીખના અમારો મુંબઈમાં નગર પ્રવેશ છે 10 તારીખના, અને ત્યારબાદ 7 એટલે કે અષાઢ સુદ બીજના ચાતુર્માસનો પ્રવેશ પાર્લાની અંદર છે. અને અત્યારે બહુમાન કરવાનું છે ઘણાનું, પણ સમય પણ નથી અને સમય પણ થઈ ગયો છે. પણ છતાંય મોડેથી આ બધાને યાદ કરી લઈએ કે આ સમગ્ર સંકુલની અંદર એમને એમ નથી થતું.
આ કસ્તુરબેન પદમસિંહ લાલજી પરિવારે સુપ્રત કરી દીધો. પણ સંઘ ન હોવા છતાં પણ બધા સંઘ ભીવંડીના તમામ સંઘો અહીંયા હાજર છે. ઓસવાડ સંઘ છે, અંજુલ ટાવર છે, આપણે તપોવન છે, આપણે સિલ્વર પાર્ક છે, અને ગોકુળનગર છે, બાડમેર સંઘ છે, અચલગઢ સંઘ છે. આવા બધા સંઘોની હાજરી અત્યારે અહીંયા સંઘ ન હોવા છતાં પણ આ દાદાનો પ્રભાવ બતાડે છે. તો બધાની વિનંતીઓ તો રહેવાની છે, પણ આ એક જિનાલયમાં બધા જોડાયેલા છે. તાતેડ પરિવારે ઉદારતા કરી અને અહીંયા આ જમીનની અંદર આપણને જિનાલય કરવા આપ્યો. શંકેશ્વર દર્શનવાળા આ અહીંયા રહી મહાત્માઓની સરસ મજાની ભક્તિ કરી રહ્યા છે. અમારા કાર્યકર્તાઓ જે દૂર દૂરથી જેમના નામ છે, બોલી જા, નામ ખાલી બોલી જા, બધાના બહુમાન કરવા હતા. આ મહોત્સવની અંદર પણ મહોત્સવમાં એક તો માતુશ્રી કસ્તુરબેન પદમસિંહ શાહનું જિનાલય, પણ મિલનભાઈએ આ ધજાનો સરસ મજાનો લાભ લીધો. દર વદ દશમના છેક જવાહરનગરથી અમારા લાલજીભાઈ અને સુશીલભાઈ આ બંને પરિવારો દર વદ દશમના માત્ર અહીંયા આવતા નથી, સક્રસ્તવ અભિષેક કરે છે અને પ્રભાવનાનો સંપૂર્ણ લાભ 2 વર્ષથી લઈ રહ્યા છે. અને આ નવા વર્ષમાં પણ આખા વર્ષનો લાભ આ બંને પરિવારે સક્રસ્તવના અભિષેક પછી પ્રભાવનાનો લાભ લીધો છે. એ પણ પરિવારની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના છે. અને એમની વિનંતી છે 9 તારીખના દિવસે 250 સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો એમના ઘરેથી ચાતુર્માસ માટે પ્રવેશ કરાવવાના છે, જેનો લાભ એમણે નવકારસિંહ સાથેનો લીધો છે. એમની વિનંતી છે કે સફળ સંઘ 9 તારીખે અહીંથી બસ અને ટ્રેન ભરી અને ત્યાં પહોંચે અને એમના આ ચાતુર્માસ પ્રવેશમાં લાભ આપે. મારી તો વિનંતી છે, ગુરુદેવ આપ બી પધારો અમારા ચાતુર્માસ પ્રવેશમાં. આપણે ગચ્છાધિપતિ કલ્પતરુ સુરેશજી મહારાજ સાહેબના ચોમાસા પ્રવેશમાં આપને પૂરી આપને વિનંતી છે, આપ બી પધારો. અમે તો ટાઈમ થોડુંક આગળ જો એ અમને ફેમિલી ગુરુ માને છીએ, એટલે અમે તો કાયમ માટે સાથે છીએ. જે કરે એમાં બધા સાથે જ છીએ. સાથે તો છો જ, પણ આપ પધારશો તો જરા સોનામાં સુગંધ પડશે. મુહૂર્ત નગર પ્રવેશ અમારું મુંબઈ પ્રવેશ 10 તારીખનું અને આપણો પ્રોગ્રામ 9 તારીખનો. ચાલો, સકળ સંઘને બી વિનંતી છે પધારવા. નામ બોલો. નહીં ધજાના લાભાર્થી છે માતુશ્રી શાંતાબેન ઝવેરચંદ લાલજી મારુ, ગામ વડાલિયા શેઠ, બાગસાડી ઉભા થશો. અને બીજું નામ છે જિનાલયના નિર્માણદાતા માતુશ્રી કસ્તુરબેન પદમસિંહ શાહ, નામ મોટા લખિયા. અને વદદસમના પ્રભાવનાના લાભાર્થી છે શ્રીમતી ભારતીબેન લાલજીભાઈ ગાલા અને પંકજભાઈ રામજી મારુ. વિધિકારમાં પ્રદીપભાઈ જે જિનાલયમાં હેલ્પ કરવા માટે બધા કાર્યકર્તા છે. આપણા યોગેશભાઈ, અલ્પેશભાઈ, અમિતભાઈ, ચિંટુભાઈ, હનુમાનભાઈ, જતીનભાઈ, દિમિતભાઈ, કિશોરભાઈ, વિરેનભાઈ, મિતેશભાઈ, નિર્મલભાઈ, પવનભાઈ, પ્રદીપભાઈ, પ્રિયંકભાઈ, રાજુભાઈ, સમીરભાઈ, રૂમિતભાઈ, સુરેન્દ્રભાઈ અને પારસભાઈ. અને બ્રાહ્મી સુંદરી ગ્રુપમાં જે અસ્મિતાબેન, અરુણાબેન, શીતલબેન, ચૈતાલીબેન, ઇન્દુબેન, મોનાલીબેન, અવનીબેન, મિત્તલબેન, બીજા મિત્તલબેન છે, ચંદ્રિકાબેન છે, શીતલબેન છે અને પૂજા તાતેડ. આવી રીતે દરેક એકબીજાની સાથે અને રહી અને આ દેરાસર હોય કે ઉપાસરાવી હોય કે ભંડાર ગણવાના હોય, બધામાં હેલ્પ કરે છે. એમની પૂરી અમે અનુમોદના કરીએ છીએ. અને ગૌલીમાં આપણે પૂજા અને પાયલ છે, એમની પણ પૂરી અનુમોદના. સંગીતકારમાં હિતભાઈ, દિનેશભાઈ અને સંજયભાઈ છે. વિધિકારકમાં પ્રદીપભાઈ છે. બેન્ડમાં નવકાર બેન્ડ છે. હસમુખભાઈ, હિરેનભાઈ, એમની પણ અનુમોદના. અને એ બધાની વચમાં અને મંડપમાં અમારા સંગીતભાઈ અને અમારા તેજરાજ તાતેડ પરિવાર પણ અમારી સાથે જ છે. અને શંકેશ્વર દર્શન એ વિંગ બી વિંગ મારા સાહેબની ગોચરી પાણી વયાવચમાં સંસ્કૃતિવાળા બધા પણ હાજર હોય છે બધી જગ્યાએ. એમની પણ પૂરી અનુમોદના. રસોડામાં મહેન્દ્રભાઈ, એમની પણ પૂરી અનુમોદના. અને આ બધી વચ્ચે અમને બધાને તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે એવા મનીષ સર, એમની પણ પૂરી અનુમોદના અમે કરીએ છીએ.
સમીરભાઈ દોશી, રૂમિતભાઈ, એમની પણ અનુમોદના. આ સંકુલનું નિર્માણ કરનાર આપણા માતુશ્રી કસ્તુરબેન પદમસિંહ શાહ અને એમના નિર્માણમાં જે મહેનત કરી છે અમારા સંકુલમાં એવા સમીરભાઈ દોશી, એમની પણ અમે પૂરી અનુમોદના કરીએ છીએ. હાલો જયશ્રીબેન આવી જાઓ. જય નામ જયતી, જય નામ જયતી. દિનેશભાઈ નો વર્ષી તપ છે, એમનો ઉપવાસ અને બાકીના પણ ઉપવાસ હોય તો હાથ જોડજો. અને એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો, નવકાશી માટે પહેલા બહેનો આ સાઈડથી આવશે, ભાઈઓ ત્યાર પછી. ઉપવાસવાળાને 50-50 રૂપિયાની પ્રભાવના મહારાજ સાહેબ જ્યાં સ્થિરતા છે ત્યાં કરવામાં આવશે ઉપાશ્રયમાં. પહેલા ધ્યાન રાખજો, લેડીઝ લોકોને પહેલા નવકાશી માટે લાભ લેવાનો છે. ભાઈઓ બધા દેરાસર આગળ રહેજો, અષ્ટપ્રકારી પૂજા બાકી છે. મહારાજ સાહેબ આજે ધજા નિમિત્તે 58નું ધર્મચક્ર તપ. બોલો શંકેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાનની. અને તમને આપને દરેકને વિનંતી છે, એમણે પણ પૂનમની સંધ્યા ભક્તિ વદ દસમ જેના પણ નામ લખાવેલા છે એના મોબાઈલ નંબર પ્રદીપભાઈ, પૂજારીભાઈ કા ચેતનભાઈને લખાવી દેશો. હા, અમારા પૂજારીભાઈ છેલ્લા 6 મહિનાથી સરસ મજાનું અમારું આ દેરાસર જે આપણું દેરાસર છે એ સંભાળી રહ્યા છે. એમનું બહુમાન આપણા નૂતન શંકેશ્વરના ટ્રસ્ટી સાહેબ હિતેશભાઈ, રમેશભાઈ, પ્રદીપભાઈ જે પણ હોય બધા, યોગેશભાઈ. હા ના ના આ બધા હાથ લાગો. બોલો જય નામ જયતી. જય નામ જયતી. પૂજા અને આરતી મંગળ દિવસ શાંતિ કરો. સંજયભાઈ નું બહુમાન કરો. સંજયભાઈ અમારા સંગીત કલાનું બહુમાન હિતેશભાઈ, રમેશભાઈ, પ્રવીણભાઈ કરશે. ખાલી સેવા ભાવથી આવે છે. હા, બોલો જય નામ જયતી. સિલસિલા ये रुकना नहीं चाहिए. નવકાશીમાં પીરસવા વાળા ધ્યાન રાખજો. પહેલા ખાલી લેડીઝ લોકોને આપવાનું છે, ત્યાર પછી ભાઈઓ. મહેન્દ્રભાઈ ધ્યાન રાખજો, જોઈએ એટલું લેજો. 1 રૂપિયાની મહેરબાની કરીને 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, 4 વાર લેજો, પણ 1 નહીં મૂકતા. પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ. હલો પ્લીઝ 5